Hasini, hi, good evening. Good evening, teacher. Okay, is this your first time joining for the class? There, teacher. No, okay, you're from Monaragal, right? Okay, I got it now. I remember you are in grade 10. Mana mata grade 10 wala wage. Okay. That's why I got like shocked. Who's Tehani? Who's Tehani? Is your sister? Teacher Angi. Okay. Okay, Hasini, we have another more students to join. Anyway, since here 2 students I'm supposed to start. Hari, ගිය සතියේ කරපු දේවල් මතකයිද? Oh. Okay, it's first of all. Okay, we are supposed to do today prepositions. But before that, I have planned to do a small activity with you. මම පොඩි activity එකක් කරන්න. හරි, okay. Give me 1 minute. Wait, give me 1 minute, right? It's still loading. Okay. Hari පුතේ, මේක පේනවද? Can you all see my screen? පේනව නේද screen එක? හරි. මෙතන තියෙන්නේ possessive adjectives. හරිද? Oh, there's the answer here also. මෙතන තියෙන්නේ possessive adjectives. හරි. අපි මේවට කියනවා possessive adjectives කියලා කියන්නේ අයිතිය හංගවල. මේක ඇවිල්ලා පොඩි පාඩමක්. Okay? This comes under pronouns. ඒ කියන්නේ අපේ අයිතිය හංගවනවා. හරි? දැන් උදාහරණයක් විදියට we use this to talk about your possessions or your belongings. ඒ කියන්නේ ඔයාට අයිති දේවල්. උදාහරණයක් විදියට I'm asking where is your book? කොයාගේ පොත. එතන මම උදාගත්තේ where is your book, right? ඒ කියන්නේ your කියලා කියන්නේ ඔයාගේ. අන්න ඔයාගේ. Where is my laptop? කොමගේ laptop එක. Where is my phone, right? So like that way, we use these possessive adjectives to talk about the possessions you have or to talk about the belongings you have, right? ඔයාලට තියෙන අයිතියක් ගැන එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ සන්තකේ තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි මේවා අපි යොදාගන්නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් okay, Dilshan is coming. Dilshan, good evening. Good evening, teacher. Okay, Dilshan. Other two has already on their video. Can you also on your video? Then it will be like all of us same. Great. Thank you. Actually, why? First of all, I would like to say I like your class. Okay, mang hari kami class like class because you guys are very like really humble and you ask whatever the teacher say, right? Teacher ki naone samahara lamai innawa ඇත්තටම මම එහෙම ළමයින්ට එන්න එපා කියලා මූණටම කියලා දෙන class එකේ because mama මෙහෙ ඉඳලා this happened to me so near, right? මම මෙතන ඉඳලා උගුර කෑ ගහගෙන විනාඩි 20කට වැඩිය ඒ පන්තියේ ළමයි දෙන්න ඉන්නේ literature class එකේ. හරිද? ළමයි දෙන්නෙක්ට මම ඉඳලා මෙතන ඉඳලා good evening කියනවා. හරිද? අර එක ළමෙක් ඉන්නවා he's okay, he's very good. එයා කතා කරනවා. එක ළමෙක් ඉන්නවා ලොකු කමටද මන් දන්නේ. කිසිම විදිහට කතා කරන්නේ නැහැ. Okay? එතකොට මේ මම මෙතන ඉඳලා පන්තිය මට මුකුත් ඇහෙන්නෙත් නැහැ ළමයා කැමරා ඔන් කරන්නෙත් නැහැ. So I am from here struggling to say good evening. මේ ළමයාගේ good evening කියලා ගන්න ටීචර් කෙනෙක් වෙලා මම කන කට්ට. හරිද? මම ටිකක් වෙලා ගියට පස්සේ අනිත් දරුවා ජොයින් වුණාට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ළමයා එක්ක ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේ
cam එකත් නිකන් screen එකට class එකට join වෙලා වෙන වැඩක් ගන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒතර මේ ළමයා කතා කරන්න හරි බයයි because like he has some kind of a fear අපි යාගේ photo ගන්නින් කියලා. අනේ අපිට වෙන වැඩක් නැහැනේ. Okay, so in your case I really like your class because so you guys are very interactive. හරිම interactive. class එකට මට මාර support එකක් දෙනවා. Thank you for that support. Okay, I really like to work with you. Okay, එතකොට පුතේ මේ කතා කරන්නේ අපි අද possessive adjectives. මට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම possessive adjectives ගැන අහලා තියෙනවද? Have you learned about it? possessive adjectives සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ අයිතියක්. දිල්ෂාන් අපි ඔයාලනකන් හිටියා. හරිද විනාඩි 3ක් විතරයි. එතකොට පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම possessive adjective එක. දැන් අපිට preposition තමයි අද පාඩම. හරි ඊට අමතරව තමයි මම මේ possessive adjective වල තෝරගත්තේ කරන්න. ඔයා සන්තකයේ තියෙන ඔයාට හිමි ඔයාගේ තියෙන මොනවා හරි දෙයක් ශරීරය කොටසක් වෙන්න පුළුවන් ආඩ තියෙන මොනවා හරි අපිට this is my ear මේ මගේ කන අන්න ඒ වගේ තව මොනවා හරි ඔයාට අයිති දෙයක් ඔයාගේ කියන කෙනෙක් this is my mother අන්න ඒ වගේ this is my father ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අයිතියක් මේ ලෝකේ අපිට තියෙන අයිතියක් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ possessive adjectives යොදාගන්නේ. හරිද? ඒතකොට පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම possessive adjectives වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. 7ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. එකක් my. ඔයාගේ මගේ කියලා කතා කරන අපි my කියලා යොදා ගන්නවා. හරිද? ඔයාගේ කියන ඔබගේ කියන අදහසින් your. මේ your කියන එක තනි ඔයාගේ කියන අදහසට ඔයාලගේ. හිතුවොත් අපි හිතනවා මෙහෙම. ඔයාලගේ කාර් එක හරි ලස්සනයි යන්නේ. Your car is very beautiful. Okay? එතකොට ඉංග්‍රීසි වලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයා ඔයාලා හරිද ඔයා ඔයාලා කියන අන්නේ තේරුම. දැන් සිංහලෙන් ඔබ කියන වචනේ මොකක්ද බහුවචනය? ඔබ කියන වචනේ බහුවචනේ මොකක්ද? ඔබලා. ඔබලා නෙවි ඔබ ඔබමයි. මොකද ඔබලා කියන්නේ මෙහෙම ඔබනවා. හරි? it's like ඔබනවා. ඒකට ඒක වැරදි. අපි හිතන්නේ නැතුව ඔබලා ඔබලා කියලා කියනවා. ඒක වැරදි. ඔයා ඔයාලා හරි ඔබ නම් ඔබතුමන්ලා අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි එන්නේ. මම I don't have a very good Sinhala knowledge right. මේ මම සිංහල වැඩිය දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඔබ දැන් හරි අපි ඔබලා කියලා වචන ගමුකෝ. අන්නේ ඔබ ඔබලා කියන දෙකම මෙන්න මේ your කියන එකෙන් කියනවා. හරිද? his කියන්නේ ඔහුගේ. හරිද? her කියන්නේ ඇගේ. ඇයගේ කියන්නේ අපි දුමු ඇයගේ purse එක. her purse. it's කියන්නේ උගේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අනකිරි උගේ කියන අපි කියමු දැන් it's tail අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය grade 3 වලදී වගේ ළමයින්ට දෙනවනේ ඒක talk about their pet ඒගොල්ලෝගේ pet ගැන කතා කරන්න හරියද එතකොට ඒ කියන්නේ its tail is black අපි සතා ගැන විස්තර කරලා කියනවා its tail is black its tail is like that අන්න ඒ වගේ කතා කරනවානේ okay so it's about this our කියලා කියන්නේ අපේ කියන එක පුතේ අපේ our parents our school හරිද සමස්තයක් වශයෙන් අපේ කියන අයිතිය ගැන කතා කරන්නේ හරිද their කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන එක ඔවුන්ගේ පාසල their school ඔවුන්ගේ වාහනය their car හරිද අන්න ඒ වගේ their house මෙන්න මේ වගේ ඔවුන්ගේ කියන බහුවචනය දෙන්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම their කියලා කියන්නේ හරිද එතකොට my your his her it's our their හරිද මෙන්න මේ වචන වලට අපි කියනවා ප්‍රධාන වශයෙන් මොනවද possessive adjectives how do we call them තුන්දෙනාම කියන මාත් එක මයික් එක අන්මියුට් කරලා possessive adjectives possessive adjectives අපි මේක හරිද possessive ගැන adjectives වල කොටසක් නමුත් මේක කතා කරන්න හිතුවා හැමෝම දෙන්නම මේ දෙන මේ worksheet එකක් මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගත්තා හරිද නම ලියා ගන්න possessive adjectives කියලා possessive adjectives මේ තියෙන්නේ possessive pronouns හරි ඔය තියෙන්නේ possessive pronouns අතන තියෙන්නේ possessive adjectives ඒක යන්නේ pronouns එක අපිට දැන් possessive අපිට pronoun පටන් ගන්න තියෙනවා අපි මුලින්ම ගියේ prepositions වලටනේ අපිට pronouns ඒකට pronouns වලදී possessive pronouns then subjective pronouns reflexive pronouns ඔහොම කතා කරන්න තියෙන pronouns වර්ග ගොඩක් did you all write possessive adjectives හරි පුතේ මෙහෙම ලියා ගන්නකො මං කියන්නම් තමා සතු
Okay, write down in the Sinhala. Tama satu aitiyak. Tama satu aitiin කියන්නත් පුළුවන්. හරි. Tama satu aitiin ho තම සතු අයිතින් හෝ දේවල් ඒ කියන්නේ සම්පත් කියන එක සම්පත් කියන්නේ තමන්ට තියෙන දේවල් තමා සතු අයිතින් හෝ දේවල් ගැන කතා කිරීමට possessive adjectives යොදා ගනී. possessive adjectives යොදා ගනී. කතා කිරීමට possessive adjectives යොදා ගනී. Okay. Okay, possessive adjectives යොදා ගනී. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. Okay, my, your, his, her, its, our, their. මෙහෙම පල්ලෙහාට ලියා ගන්න එක රුලක්. එකක්. You, my, your ඊට පස්සේ your ලියා. Did your school start? School පටන් ගත්තද? Yes, teacher. Yes, no? Twenty-fifth. Ishan, did your school start on 25th? දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ තමයි 25ද පටන් ගත්තේ. ඔව්. You are going to Lalita ඇතුළත් මුදලින? යන්න. Okay. Finish? Finish teacher. Yes. දැන් මෙතන my කියන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න පොඩි කැලක් හරි කියලා හයිපන් කියලා අපි එකට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් මගේ my කියන තැනින් පුතේ මගේ කියලා ලියන්න. Okay, my කියන තැනින් මගේ කියලා ලියන්න. your කියන තැනින් ඔබගේ කියන එක ලියන්න. ඔබගේ. හරි එහෙනම් නැත්නම් ඔයාගේ හරි. හරිද? his කියන තැනින් ඔහුගේ his his කියන තැනින් ඔහුගේ කියන එක. Okay. her කියන තැනින් ඇගේ කියන එක. ඇගේ කියන එක. it's කියන්නේ උගේ කියන එකනේ උගේ. කියන්නේ සතෙක්ගේ හරි මොනවා හරි. උගේ. Okay. our කියන්නේ අපේ. their කියන්නේ ඔවුන්ගේ.
their කියන්නේ ඔවුන්ගේ හරිද දැන් ඔයාලට මෙතනම උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් හරිද දැන් මෙතන what is my name දැන් අපිට හරිද එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ මොකද්ද මගේ නම කියලා හරිද what is your name අපි කෙනෙක්ගෙන් අහන මුලින්ම හම්බෙන්නේ what's your name නෝ ඔයාගේ නම මොකක්ද what is his name ඔහුගේ නම මොකක්ද what is her name ඇගේ නම මොකක්ද ඊට පස්සේ this is its house this is our house this is their house මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර මේ තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ ගෙදර අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය අපිට හදන්න පුළුවන් හරිද එතකොට මම මෙතන පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික ලියා ගන්නකො what is your name. ඔයා කැමති විදියට වාක්‍යයක් මෙතන ලියලා මෙතන ලියන්නකො what's your name. හරිද? this is ඔයා කැමති වාක්‍ය පහක් my your his her දාලා ලියන්නකො බලන්න දැන්. ඔයා කැමති දෙයක්. හරිද? මොනවා හරි වාක්‍ය පහක්. මේක හරි ලේසි පාඩමක්. හරි? මේ ලොකුවට දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලාම this දැම්ම be verb කියනවනේ be verb කියන්නේ am is are හරිද ගොඩක් වෙලාවට මෙතන is කියන verb එක තමයි එන්නේ හරිද am is are වලින් පස්සේ යන්නේ බොහෝ වෙලාවට තමන්ගේ අයිතීන් ගැන කතා කරනකොට හරිද මේ මෙන්න මේ උදාහරණ මොනවා හරි ලියා ගන්න possessive adjectives කියන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පහසු පාඩමක් හරිද we are expected to do it on like when you are in grade 6 5 පහ 6 වසරේ වගේ කරන පාඩමක් that is why I have not taken much time on this I just want to finish this by giving you some activities හරිද මෙතන පොඩි activity එකක් තියෙනවා එකක් කරන්න ඕන ඊට කලින් ඔයාලගේ වාක්‍ය පහක් මොනවා හරි හරිද my your his her ඕනම එකක් දාලා ලියන්න 5 sentences Finish?
Finish Hashini. Okay, we'll wait another 1 minute. Your friends are finishing. Okay, if you guys finish, can someone tell your 5 sentences? What is the Yes? කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියනවා නම් කියන්න. Hashini? Yeah, no issue, you tell. This is my house. What's your name? This is our house. What's his name? Is there a house? මේක තිබ්බ ටිකද ලියුවේ? It's okay. I thought you wrote your own sentences. ඔයාම ලියුවා කියලා. Dilshan? What is your name? What is your my name is Dilshan. My dog name is Lucky. There is house. My friend is Niduka. Okay, good. Avishka? ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. What is your name? What is name? This is our house. This is your book. මේක ටික සෝවාල් දෙන්න මේක ලියුවා. Okay, කමන්නේ කමක් නැහැ. It's okay, it's okay. Anyway, you are grammatically correct. හරිද? Now can you see small activities here? මේ ළමයි හොඳට කියවලා මෙන්න මෙතන I think 2018 හරිද? I don't need you to do the 18th until 10th. 10 මේ වාක්‍ය 10 ලියාගෙන ඒ 10 හිස්තැන් පුරවන්න. මම උදාහරණයක් කියලා දෙන්නම්. මේ where is blank classroom? We can't find it. Where is මෙතන කියනවා කොහෙද classroom එක? මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි පුතේ මේ හිස්තැනක් තියෙන. එතෙන්ට තමයි එන්න ඕන. මොකද්ද? අපි කතා කරන positive adjective එක my hari our hari your hari their hari මෙතෙන් එන්න ඕන. We can't find it. අපිට ඒක හොයාගන්න බෑ. එතකොට අපිට ක්ලාස් එක හොයාගන්න බෑ කොහෙද ඒක තියෙන්නේ. කොහෙද මෙතනට හද එන්න ඕන. මගේ ක්ලාස් එකද අපේ ක්ලාස් එකද කියලා ඔයාලා මෙතන කියවලා මම කැමති ඔයාලා ඇත්තටම වාක්‍ය 15ක් වගේ කරනවා නම් හැබැයි අපිට එච්චර වෙලාවක් නැති නිසා මුල් වාක්‍ය 10 ලියා ගන්නකො. 10 ලියාගෙන ස්ථාන තියලා කරන්න. මම විනාඩි 5 එන්න. If you have any problem, ask. I'm here, right? මම මෙතන ඉන්නේ. ඇයි මම මෙන්න activity දෙන්නේ? මොකද grammar කරලම එපා වෙනවනේ. Through this kind of activities, it will be very easy for you to remember. අපි මෙහෙම කරාම අපිට මතක හිටිනවා ගොඩක්.
Is it difficult, Nanny? ටීචර් මට වෙලා පොඩ්ඩක් දෙන්න ලැප් එක ඕෆ් වුණා. හරි හරි. හරිලු.
Finish. Okay, Dilshan. Dilshan is finished. What about others too? You are finished. Okay. We'll wait until Hashini comes, okay? Hashini enakan imu. Teacher Hari. Hari. Hari පුතේ. මේකේ අපි බලමු පළවෙනි එක. Where is මොකද ලිව්වේ ඔයගොල්ලෝ? What did you write here? Where is මොකක්ද දෙන්න ඕන? Yes, what did you write here? Our. Yes, very good. Where is our classroom? We can't find it. කොහෙද අපේ පන්ති කාමරය? හිතන්න ඔයාලා පළවෙනිම දවසේ ඉස්කෝලේකට යනවා අලුත් ඉස්කෝලේකට. එතකොට ඔයයි ඔයාගේ යාළුවෙකුයි. අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද කියන්නේ. ආයිත් අහනවා කාගෙන් හරි මෙන්න මේ ක්ලාස් එකේ නම කියලා. Where is our classroom? We can't find it. There should be. So therefore here you have to use our, right? Method our එන්නේ පුතේ. or you are our. Second one, Susan, is that pen on the table? Avishka, what is the answer for here? මඩම් මං එක ලිව්වේ නැහැ. දෙවෙනි එක. අයියේ. ඒක දන්නේ. දෙවෙනි එක. අනිත් අය? My. No. Susan ගෙන් අහන්නේ. Is that your pen on the table? අර කියන්නේ ඔයාගේ pen එකද මේසෙ උඩ?
Your, right? The next one. What is plant name? My name is Thomas. මොකද මෙතෙන්ට එන්න ඕන? Your. Yes. What is your name? My name. ඔයාගේ name එක නම් මොකක්ද? මගේ නම Thomas. Martin, I think this. ලිව්වේ නැහැ? කොහොමද ලිව්වේ නැත්තේ? ඇයි ඒ? ඒක ලේසිනේ පුතේ. What is your? ඔයාගෙන් අහනවා. එතකොට දැන් හිතන්න මම අහනවා what is your name? ඔයා කියනවා my name is Thomas. හරිද මෙතන your. Fourth one, I think this is. She dropped it on the floor. මෙන්න මෙතන තමයි clue එක. Hint එක දෙන්නේ. දෙවෙනි වාක්‍යයේ තමයි hint එක දෙන්නේ. හරිද? hint එක දෙනවා කියලා කියන්නේ අය she dropped it on the floor. බිම දාලා ගිහින්ලු පොත. එතකොට මොකද්ද මෙතෙන්ට එන්න ඕන? ඇගේ කියන අදහසින්. She. She. ඔයාලගේ ගෙවල් වල ශබ්ද වැඩි නම් චුට්ටක් අන්මියුට් කරලා මේ මියුට් කරාට කමක් නැහැ. Okay. එතන මොකක්ද දෙන්න ඕන? I think this is her book, right? Her book. You wanna make names of Kevin and Stewart. They are my friends. මෙතන යාළුවෝ දෙන්නෙක් ගැන. Their names. ඔවුන්ගේ නම්. THEIR. හරිද? මෙතෙන්ට එන්න ඕන THEIR. Their name. හරිද? පහ කියන්නේ their names are Kevin and Stewart. They are my friends. Okay. He forgot to write. ඔහුට අමතක වෙලාලු his name on the test. He forgot to write. ඔහුට අමතක වුණාලු ලියන්න ඔහුගේ නම on the test. test එක උඩ. මොකද්ද දෙන්න එන්න ඕන? He forgot to write his name. paper එකේ ඔහුට ඔහුගේ නම ලියන්න අමතක වෙලා කියලා ලියන්න ඕන. Right? He forgot to write his name on the test. ඊළඟ එක පුතේ, what is your phone number? Is my phone number. ඔයා කෙනෙක්ගෙන් අහන මොකද්ද phone number? What is your phone number? එතන මෙතෙන් යන my phone number is My. අන්න හරි my. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද? Did the cat eat all of මොකක්ද එන්න ඕනේ? පූසා යාගේ කෑම ඔක්කොම කෑවද කියලා තේරුම එන්න ඕනේ. මොකක්ද එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට? Yes. What should come here? මොකක්ද එන්න ඕනේ? Yes. What comes? මොකක්ද පුතේ එන්න ඕනේ? උගේ. පූසා උගේ කෑම ඔක්කොම කාලද? Yes, everyone. Easy. අනේ හරි මේක ලේසි. මොකක්ද එන්න ඕනේ? It's. It's yes. Next one. The children are crying because they can't find. ළමයි අඬන්නවලු මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ toys. Toys කියන්නේ මේ සෙල්ලම් බඩු හොයාගන්න බැරි. මොකක්ද එන්න ඕනේ එතෙන්ට? There. There. Yes, there. THEIR. Mariam and Jennifer like new teacher. Mariam to Jennifer එයාලගේ අලුත් teacher කැමතිලු. මොකක්ද එන්න ඕන? Our.
අව එන්නත් පුළුවන් පුතේ මේ දෙය කියලා ගත්තා නම් ඊට වැඩිය හොඳයි. මොකද මාරියම්තුයි ජෙනිෆයි දෙන්නම එයාලගේ ගුරුවරු අලුත් ගුරුවරියට කැමති කියන අදහසින් හරිද? අවත් හරි මම කියන්නේ වැරදි කියලා but the most appropriate one is that one. Okay? How many did you get correct? මම අහන්නේ කීයක් හරිද කියලා. ඔයාලගේ තත්ත්වය හිතා. හරිනේ? අපි එතනින් දැන් ඒ පාඩම තේරුණා නේද? Yes, Hashini? Yes, Did you ma'am. understand the lesson? Tiara teacher. Okay, තේරෙනවා. හරි අපි යමු ඔයාලගේ book එකට. හරිද දිල්ෂාන්? Avishka, we are supposed to go to your book, right? Take your book. මෙතන පුතේ අපි කොහෙන්ද නැවතුනේ? අපි කොහෙන්ද නැවතුනේ? මට විනාඩියක් දෙන්න. හරි. අපි කොහෙන්ද ගිය සතියේ නැවතුනේ? Hashini, where did we stop? අපි කොහෙන්ද ගිය සතියේ නැවතුනේ? Activity 5 එකෙන්. Activity 5. Thank you. Homework දුන්නද? No teacher. No. මම සාමාන්‍යයෙන් homework නොදී ඉන්නේ නැහැ. මට පුදුමයි මම homework දුන්නේ නැහැ කියන්නේ. Activity 5. Did we discuss that one? ඒ කියන්නේ අපි කතා කරාද? ක්ලාස් එකේදී? Yes, teacher. Ah, okay, great. So then means we have to move for grades. ළමයි මේ activity 6 එකේ තියෙන්නේ මොනවාද? මැඩම් 6 එක කරා අපි. 6 එක කරාද? ඔව් මැඩම් 7 එක ඒකත් කරා. එහෙමද? Dilshan, 8 did you එකත් 8 were you එකත් there? 8 එකත් කරා. Yes. අම කරන්න ඔව්. කිව්වනේ. අශිනි හිටියේ නෑනේ. No teacher. Okay, Hashini. Dilshan, did you do the exercises? No. Huh? What did you tell? No or yes? Yes, yes. Ah, yes, I heard no වගේ හුනේ මට. මේ මොකද්ද? අපි කතා කරේ නෑනේ මේ activity ටිකනේ. නෑ මැඩම්. ළමයි අප්ලෝඩ් කරාද? Yes. Did you upload the photos? Yes. In okay, oh, upload karada. When you upload them, please just give me a first. Okay, I'll look at. Anyway, we will discuss. Okay. අපි මේක discuss කරේ නෑ නේද? කරන්න කිව්වට අවිෂ්ක මේ කතා කරාද? ඔව් මැඩම් කතා කරා ඒක. කතා කරා. හතක් කතා කරාද? නෑ මැඩම් ඒක නෑ. හත කතා කරේ නෑනේ. හරි. සුපුන් grade 9 Teacher මොකටද වැඩ දාන්න ඕනි? වැඩ කියන්නේ දැන් ඔයාලට homework දුන්නම හරිද? ඒකේ photo එක ගහලා අප්ලෝඩ් කරන්න.
Oh, teacher. අන්න ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි? මම බලලා ඊට පස්සේ voice note එකක් විදියට දෙන්නම්. හරි? ඔක දැන් මේ මාසෙත් අපි හරියට කෙරුන්නේ නැහැ. දැන් ඊළඟ මාසේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ මේ මාසේ අන්තිම සතියේනේ. දැන් අපි දෙසැම්බර් මාසෙත් එක කරනවා. මම හරියට මේ මාසේ ඉඳලා homework බලනවා. හරිද? එතකොට මේ මිස්ට කලින් දීපු ඒවා හරි මේ සතිය ඉඳන් දැන් හස්ලි ගිය සතියේ ජොයින් උනේ. එතකොට මේ ඊළඟ මාසේ ඉඳලා දෙන ඒවා හරියට මේ upload කරන්න හොඳේ site එකට. හරි පුතේ. Supun, a grade 9 student, wants to write a paragraph about his best friend for the class wall newspaper. Supun කියන්නේ සුපුන්ගේ යාළුවා ගැන සුපුන්ට ලියන්න අවශ්‍යයිලු පන්තියේ බිත්ති පුවරුවට විස්තරයක්. Imagine you are Supun and write the paragraph using the following. හරිද? ඔයා සුපුන් කියලා හිතලා රණුක ගැන මෙන්න මේ විස්තරය ලියන්න ඕන. ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලා මෙහෙම පටන් ගත්තා නම් හරි. My best friend Ranuka E. My best friend is Ranuka. He is good at English. හරිද? එයා ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩක් හොඳයි. He reads a lot. පොඩක් ඉන්න මම මේක ටයිප් කරන්නම් මේ chat box එකේ. එතකොට ඔයාලට පෙනෙයිනේ. එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් then you can write it. He reads a lot ළමයි. හරිද? ඊළඟ එක he is fond of. He is. He is fond of. Learning new words. He loves solving crossword puzzles කියන්නේ මොනවද දරුවනේ? Yes. Crossword puzzles කියන්නේ මොනවද සාමාන්‍යයෙන්? ප්‍රහේලිකා. අන්න හරි. ප්‍රහේලිකා. puzzles කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රහේලිකා වලට, right? ඔයාලා ප්‍රහේලිකා හැම පුරවන්නේ නැද්ද? පුරවනවා. ඔයාලා පත්තර ගන්නවද කියවන්න? විජේ පත්තර එහෙම ගන්න නැද්ද? When you buy Vijay paper, okay, there are so many good things you can read. Nowadays, I have not seen that children are buying Vijay or whatever the other newspapers. Okay, check in the chat box. ඇවිල්ලා නේද? ඔන්න ඔය විස්තරේ තමයි එන්න ඕන. හරිද? බලන්න ඔයා ලියපු එකත් එක්ක හරිද නැද්ද කියන එක. Okay, did you check the chat box? හරිද?
My best friend Ranuka is good at English. He reads a lot. He reads a lot. He is fond of fond of he is fond of learning new words. He loves solving crossword. He writes stories and simple poems in English. English poems he can sing English songs. English. He is the president of the Junior English Literary Association. Sahitya Samitiye, President he helps with my English. And he always encourage you to speak English. English encourage හරිද ළමයි? හරි නේද ඒක? එතකොට 7 කතා කරා ඊට පස්සේ 8. Describe what you see in the picture. Use the words given in the box when describing. මෙන්න මේ වචනය යොදාගෙන මේක විස්තර කරන්න. This is a scene from a school concert. මේ තියෙන්නේ school concert එකක ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මොනවද ලියන්න පුළුවන්? Dancing group එකක් ඉන්නවනේ. Beside among. You can write the students are performing on the stage. Performing on the stage කියලා කියන පුතේ stage එක උඩ perform කරනවා. Okay? මම මේක ලියනනම් ඉන්න ඕන වචන එකක් දෙකක්. sorry වාක්‍ය. The students okay perform on the stage. Wait, I'll take මම මෙතනින් ගන්නම් මේ එකක්. මෙතනින් මම type කරන්නම්. The students හරිද? perform on the stage. perform කියන්නේ පුතේ ඉදිරිපත් කරනවා. වේදිකාව මත ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ලියන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ වචනය යොදාගෙන in on. හරිද? among beneath කියන්නේ පිටිපස්සට වෙන්න. among කියන්නේ අතරින්. beside කියන්නේ පැත්තකින්. අපිට කියන්න පුළුවන් a group of dancing team. a group of students is dancing පිටිපස්සට වෙන beneath sorry සාමාන්‍යයෙන් beneath කියලා කියන්න පුළුවන් beside කියන්න පුළුවන් පැත්තකට වෙන beneath කියලා ගමු අපි beneath balloons ඒ balloon යට හැබැයි ඇත්තට match වෙන්නේ නැහනේ behind මෙතන behind කියන වචනේ නෑනේ behind කියලා ගත්තනම් ගායිකාවට පිටිපස්සෙන් a group of students is dancing beneath the balloons හරි මම කමන්න balloons කියලා ගන්න then the third one drummer guitarist keyboardist මේවා කියන්නේ drummer guitarist the music band කියලා කියන්නේ සංගීත දෙන අය the music band is playing beside කියන්නේ පැත්තකට වෙන beside the singer කියන්නේ පුතේ ගායිකාව right සින්දු කියන කෙනාට පැත්තකට මේ කියන්නේ beside පැත්තකින් තමයි music band එක සින්දු මේ play කරන්නේ playing කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් music instrument play කරනවා හරිද ඊට පස්සේ ඔන්න drummer ගැන කියන්න පුළුවන් drummer ඇවිල්ලා among without among කියලා ලියන්න පුළුවන් guitarist keyboard
මෙතන among කියලා දාගන්න පුළුවන් among them ඔවුන් අතර among them there are ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් අතර මේ මියුසික් බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න ගැන කියලා there are drummers කියන්නේ මෙතන අපි there is කම්කෝ there is a drummer කියන්නේ drum play කරන කෙනෙක් guitarist guitar play කරන කෙනෙක් guitarist and a keyboardist keyboard වාදකයා යාට අපි කියන්නේ පුතේ keyboardist right ඔන්න ඔය වගේ වචන කිහිපයක් මේව කරගන්න පුළුවන් අතර ඊට පස්සේ ඕන මේගොල්ලෝගේ position දැන් මේ keyboardist එහා පැත්තේ තමයි guitarist ඉන්නේ the guitarist is beside පැත්තකට වෙනනේ beside the keyboardist මම ඔයාලා ලියපු ඒවාත් බලන්න මේ මම ලියපු ඒවා හරි ඔන්න ඔය වගේ මේ ප්‍රධාන වශයෙන් වාක්‍ය ටිකක් ලියා ගන්න ළමයි පේනව නේද මේක ටීචර් ඇක්ටිවිටි 6 කතා කරන්නේ නැද්ද? ඇක්ටිවිටි 6 කතා කරාද අපි? wait. ඔයාලා මේක ලියාගත්තද? ඔව් ටීචර්. අනිත් අය? අනේ පොඩේ. Yes. නෑ මම පොඩේ. අපි බලමු. හරි මම. හරි. ඕකේ හරි. දැන් ඔයාලා අර කියපු ඇක්ටිවිටි 6 එකට යන්න බලන්න. මේකද? මේක අපි කතා කරාද? කමන්නේ අපි ආයෙත් උත්තර ටික බලන්න. Yes. හරි අපි මේ හෂිනිට උත්තර ටික දෙමු. හෂිනි the little girl was sitting මේකේ අර පුතේ මේ අරක කියවලා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේව කරන්න ඕන. හරිද? The little girl was sitting ඔයාලට පුළුවන් ඒ දරුවා මෙන්න මේ වචන පහෙන් තෝරන්න තියෙන්නේ. හරිද? sorry එතන හයක් තියෙනවා. The little girl was sitting beside her mother. පොඩි දරුවා යාගේ අම්මට පැත්තකින් වාඩි වෙලා හිටියා. හරිද? Some of the mangoes in the bag are not. මෙතෙන් දෙන්න ඕන OF. It was the third one එකට I received this picture postcard from my uncle in Canada. Canada මගේ ඉන්න uncle ගෙන්. Most children have a liking for chocolate. Chocolate වලට කැමැත්තක් තියෙනවා. The river flows very fast. එතෙන්ට එන්න ඕන among the bridge, no? ඊට පස්සේ the cottage is hidden beneath the trees. මෙතන ඕනනම් bridge එකට අපිට මෙන්න මේ දෙකම යනවා. beneath the bridge කියලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් beneath the cottage is hidden beneath. හරිද? දෙකම යන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා 50-50 වගේ. හරිද? හරි ටීචර්. මම වේගෙන් කියවුවත් දන්නේ නැහැ. දරුවනේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා activity 9 listen to the announcement and choose the correct answer. ඔයාලට මේක අහුම්කම් දෙන්න තියෙනවා. listening test එකක්. ඒක මම දැන් ටීච් කරා අපි. හරිද? May I help you? මම මේක කරනවද?
හරි අපි මේ රෝල් ප්ලේ පටන් ගමුද? මම මේක පටන් ගන්න plan කරලා නම් තිබ්බේ next month එකේ activity 2. හරි. කමක් නෑ අපි මේක පටන් ගමු. හරිද? Johan and Meena at the supermarket with their mother. කවුද මෙතන ඉන්නේ? Johan, Meena. And then Meena. තුන්දෙනෙක් ඉන්නනේ mother ඉන්නෝ Meena ඉන්නෝ Mother. Johan ඉන්නෝ shop assistant ඉන්නෝ cashier තුත් ඉන්නෝ. මම shop assistant වෙන්නම්. කවුද mother වෙන්නේ? මම වෙන්නම් teacher. හරි ඔයා mother වෙන්න. Meena වෙන්න අවිෂ්ක. Johan වෙන්න Dilshan, right? මම shop assistant වෙන්න. cashier තුත් මම කරන්න. හරිනේ අපි role play කරමු. Okay, start Hashini. We need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin and bundle of sponge. Bundle of spinach. Spinach. क्या spinach के लात क्या spinach क्या ने नीवी थी. Meena. Okay, get them there. I get them there in the They are in the Producing. produce section. produce. Thanks, Meena. Johan, could you get packet of flour and half Yeah. eggs? Dozen eggs. Dozen क्या ने दूसरी माँ. Dozen क्या ने दूसरी माँ. Yes, Johan. Okay, all you need a box of color getting Yes, a carton of fresh milk. Ana ne, इतना नहीं. Sure, anything else ne? Johan क्या नो ने एटिका. Yes, sir. Carton क्या ने मैं रखी क्या ने का. Of Yes. fresh milk and you are there get a tub of yogurt too. Yeah. Okay, Johan. okay. I also need box of Need- color getting Colored pencils. Okay, Avishka, Meena. Mother, those mangoes look fresh. Fresh. Yummy, Yummy. रसाई की ने. yummy and Juicy. juicy. Can we buy some? Juicy ने. Penny beer Can we buy some? Yeah. Okay. Mother. Teacher වචන කියව ගන්න බෑ. All right, Uday. All right, but only two, please. Okay. Johan. mother. I couldn't Fine. fashion the pencil. Fine होया करने बैग गिने का. Excuse Find me. pen. Excuse me, where can I find a box of colored pencil? They are in the stationery section next to the cosmetics section. Thanks, we need vegetable oil also. Sorry, it's out of stock. We have coconut oil. It's in aisle 2. Thank you. Well, that's all. Let's go the
That's all. Let's go to the checkout counter. Then, good afternoon, madam. How would you like to pay? In cash. That will be 890 rupees. Here Here you are. Here you are. Thank you. Have a lovely day. Thanks you too. හරි. දැන් ඔයාලා දැක්ක නේද? ඔයාලට ස්ටක් වෙන තැන්. ඔයාලට බැරි තැන් නේ. ප්‍රනවුන්ස් කරන්න. මම තනියෙන් මේක එකපාරක් මමම කියලා පෙන්නන්න. හරිද? ඔයාලා හොඳට අහුම්කම් දීලා තව පාරක් අපි තුන් දෙනාම sorry හතර දෙනාම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. හරිද? කැරක්ටර්ස් වෙනස් කරගෙන. මම කියනවා we need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin and a bundle of spinach. We need a kilo of beans. Beans කියන්නේ පුතේ මේ මොනවාද බෝංචි. බෝංචි කිලෝ එකයි 500 grams of pumpkin. ඒ කියන්නේ වට්ටක්කා 500යි and a bundle of spinach කියලා කියන්නේ නිවිති කොළ. හරිද? I'll get them. They are in the produce section. හරිද? මම මේව ගන්නම් මේව තියෙන produce section එකේ. මම කියනවා thanks Meena. Johan, could you get a packet of flour and half a dozen eggs? Flour. Make a flour නෙවි flour. Wheat flour. Flour කියලා කියන්නේ පිටි පුතේ. පිටි. තිරිඟු පිටි. තිරිඟු පිටි වලට කියනවා wheat flour කියලා. මේ flour වලට කියන්නේ සාමාන්‍යව පාන් පිටි වලට එහෙම flour. Flour. හොඳේ? flour හරි එහෙම කියන්නේ බා this is flour, right? Dozen කියන්නේ දුසිමක් 12ක් විතර 12ක්. Sure, anything else? Yes, a carton of fresh milk. Carton. Carton කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර මෙහෙම ඔය ගොඩක් ෆුඩ් සිටි වල වගේ තියෙනවා. කීල් සුපර් මාකට්ස් වල තියෙනවා මෙහෙම නිකන් බොටල් එකක්. හරිද? කාඩ්බෝඩ් වලින් හදපු කීල් දාපු බොටල් එකක්. හරිද? carton of fresh milk. Oh, and while you are there, get a tub of yogurt too. Tub of yogurt කියලා කියන්නේ අර yogurt හට්ටි කියලා ටබ් එක තියෙන ටබ් එක අන්නේ වගේ එකක්. හරිද? Okay, I also need of a box of colored pencils. ඒතර කවුද කියන්නේ යොහාන් කියන මට පාට පැන්සල් පෙට්ටියකුත් ඕනලු. Meena said, mother, those mangoes look fresh. අවිෂ්ක බලා ගන්න. Yummy and juicy. Fresh කියන්නේ නැව්, yummy කියන්නේ කට්ට කෙල උරනවා කියන එක. හරිද? Yummy කියන්නේ රසයි කියන එක. Juicy කියන්නේ අර පැණි බේරනවා කියන එකට. හරිද? Can we buy some? Mother කියනවා all right. ඒකට කියන්නේ අපි all right. All right එහෙමකුත් කියන්නේ. But that is all right. Okay, but only two, please. හැබැයි දෙකක් විතරයි. Mother, I could find the pencils. To the shop assistants. Assistants කියන්නේ සහාය කෙනා. Excuse me, where can I find a box of colored pencil? Excuse me, where can I find a box of colored pencils? They are in the stationery section. Stationery කියන්නේ සාමාන්‍ය ලිපි ද්‍රව්‍ය වලට. හරිද? ලිපි ද්‍රව්‍ය. Next to the cosmetics. Cosmetics කියන්නේ ගෑනු ළමයි එහෙම දාන්නවා. Cosmetics කියන්නේ සාමාන්‍ය ගෑනු ළමයින්ට නැතිවම බැරි දෙයක්. මොනවාද? විලාසිතානේ. එතකොට cosmetics කිව්වම shampoo එක, සබන්, කැටේ ඉඳලා lipstick, foundation cream ඔය ඔක්කොම. හරිද? ඕක තමයි cosmetics කියන්නේ ළමයි. මතක තියාගන්න ඔය වචන අපිට ලොකු වෙනකොට ඕන වෙනවා. හරිද? Cosmetics. විශේෂයෙන්ම හෂිනි use that word cosmetics. Okay, thanks. We need vegetable oil also. අපිට එළවලු තෙලු. Sorry, it's out of stock. Out of stock කියලා කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපි ගාව නැහැ. ගබඩාවේ ඉවරයි. We have coconut oil. It's in Aisel. Aisel කියන්නේ ඒක මනින ඒකකයක්. හරිද? අපිට මේ වෙලාවේ තියෙන පොල් තෙල් විතරයි. Thank you. Well, that's all. Let's go to the checkout counter. Checkout counter කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යව supermarkets වල එහෙම නැත්නම් මේ කඩවල වල ගියාම cashier එක තියෙන අනිතෙන්ට. හරිද? Good afternoon, madam. How would you like to pay? ඔයා කොහොමද ගෙවන්නේ? In cash. That will be 890 rupees. Here you are. Thank you. Have a lovely day. මං හිතන්නේ මීට අවුරුදු බර ගානකට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා තමයි 890. දැන් නම් ගියොත් ඔය ටිකට යනවා රුපියල් 2000 විතර. හරි? Did you understand it? Shall we do one more time? Howද මේ පාර mother වෙන්නේ? කියපු order එකටම යනවද? නැත්තම් දැන් මේ පාර මම මුකුත් චරිත ගන්න නෑ. ඔයාලටම තමයි කරන්නේ. හරි. මීනක චරිත ගන්න අශිනී mother
when Avishka යොහන්ගේ කැරක්ටර් එක ආයි අශිනි ගන්න sorry එහෙම නැත්නම් මෙයාට මොකද දැකි වෙන අපි කැරක්ටර්ස් මාරු කරමුකෝ මීනාගේ පාර්ට් එක දිල්ෂාන් ගන්න යොහන්ගේ පාර්ට් එක හෂිනි ගන්න අවිෂ්ක ගන්න මදර්ගේ පාර්ට් එක ආයි හෂිනි ගන්න shop assistants තුයි cashier තුයි okay clear හෂිනි යොහන් තුයි shop assistants තුයි ඒ ටික පොඩ්ඩයි තියෙන හරි පුළුවන් නේ start okay Avishka start Avishka you are mute unmute करा We need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin and Bundle of- bundle of spinach spinach. spine හොඳ sound එක spinach spinach කිව්වත් කමන්නේ spinach හරිද next Meena Dilshan Dilshan are you here hello Dilshan itu Dilshan ඇහෙනවද හරි කමන්නේ හෂිනි කරන්නකෝ ඒ පාර්ට් එක Dilshan මං හිතන්නේ මොනවා හරි okay I'll get them. They are the producer. they are ඉන්නේ they are කියන්නේ TH ආවොත් I think they are they are කියන්නේ They are in the producer section. produce section right okay Dilshan එන්නද කොහේ දරුවා Dilshan are you here dialogue skip කරනවා නෙවෙයිනේ හරි ඔය දෙන්න කරගෙන යන්නකෝ Avishka Thanks, Meena, Johan. Cloud, you will get could you a cloud නෙවි cloud කියන්නේ වලාකුළු අම්පෝ මේ cloud නෙවි මේක could හොඳේ could Couldn't you put would you get a pack, packet packet of flour flour and help of those eggs egg Sure, anytime else. okay next one yes a crown of fresh milk who and will you are they are good get okay next Okay, I also need a box of colored pencils. Mother, those mangoes look fresh, yummy and juicy. Can we buy some? Avishka මලගේ වචන මොකද්ද all right today all right all right but only 2 pencil no only two please pencil cannot be please please Mother, I could find the pencils. excuse me excuse me who can
find Where, a where, box of where? where can I find a box Fine. of kind of find of box of color pencil? There are in the Stationery station screen next to the cosmetics section. sections. I can. They are in the stationery section. Station section next to the cosmetics section. Cosmetics, right? Cosmetics. Hurry. Thanks. We need Vegetable. vegetable oil also. Good. Sorry, Okay. it is out of stock. We have coconut oil. It's In ISIL too. ISIL too. Ishka. Thank you. Thank you, Will. That's all. Well. Well. Will maybe Let's well go. like it. Well, Counter. that's all. Lots of get the Let's go to the count, chicken counter. counter coconut. Good afternoon, madam. How would you like to pay? In cash. That will be 890 And 90 is. rupees. Here you are. Thank you. Have a lovely day. Thanks you. Thanks you too. Very good. මේ දීර්ෂාන්ට මොකක්ද උනේ දීර්ෂාන්? ඉන්නවද නැද්ද? මේක නිසා අයින් වුණාද? දීර්ෂාන්? හරි. එහෙම බෑග් ගෲප් ඇක්ටිවිටි එකක් දුන්නම මයික් අන්මියුට් කරන්න ඉන්න එපා පුතේ. ඔයාලගේ හොඳටමයි. හරි. මම හැමදාම කියනවා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මේ දීර්ෂාන් මොනවා හරි වෙලා වෙන්නේ නැති. නිකන් එහෙම එකක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ හොඳටමයි දැන් අවිෂ්ක හෂිනි sorry හෂිනි නෙමෙයි මොකද මගේ හෂිනි කියලා යාළුවෙක් ඉන්නවා ඒ නිසා මට හෂිනි කියලා කියවේ හෂිනි මේ දැන් මෙහෙම කියවුවගේ මොනවද තේරුනේ මොනවා හරි වැරදි තේරුණාද ඔයාලට මගේ මෙන්න මෙතන හැදෙන්න ඕන මම මෙන්න මේ වචන දන්නේ Yes, teacher. yes සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ ටීචර් කියනවද කියන්න කියලා එහෙම Bad teacher. නෑ අවිෂ්කගේ නෑ නෑ හරි පුතේ මෙතන තියෙනවා මේ activity 2 එකේ read the conversation and write down the items Johan and his family bought at the supermarket හරිද දැන් supermarket එකෙන් යොහාන්ගේ family එකේ පවුලේ අය ගත්තේ මොනවද කියන්න මේ ලියන්න කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ හරිද 1 kilo of beans දිල්ෂාන් ගියානේ හරි මොකද්ද දැන් මෙතන එයාලා ගත්තු බඩු ටික ඔයාලා ලියන්න ඕන හරිද එයා ගත්තු බඩු ටික ඔයාලා ලියන්න ඕන ඊළඟට where can you find these items in the supermarket match the two columns මෙන්න මේ වචන ටික හරිද මෙතන milk කියන්නේ කිරි confectionery කියන්නේ පුතේ Again, Dilshan joined. Dilshan, what happened? You got disconnected. ටීචර් ගෙදර පොඩි ප්‍රශ්නයක්. Aha. Hari. It's okay, don't worry. Hari, මෙතන තියෙන්නේ මේ අපි කතා කර හිටියේ activity 3 හරිද where can you find these items in the supermarket
කොහොමද මෙන්න මේ කියන දේවල් අපි සුපර් මාකට් එකේ හොයාගන්නේ? dash the two columns. මේ columns දෙක පුතේ ගලපන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේ මෙතනින් තියෙන ප්‍රධාන section එකේ බලු මෙතනින් කොහාටද සාමාන්‍ය milk කියන්නේ කිරි. milk කියන්නේ කිරි. එතකොට confectionery මෙන්න මේ තේරුම් බලා ගන්න. මම ඉතින් මේ පැත්ත කියනවා milk කියන්නේ කිරි. හරිද? chili powder කියන්නේ chili powder කියන්නේ මිරිස් කුඩු. හොඳ කෑලි මිරිස් නෙවෙයි. chili powder කියන්නේ මිරිස් කුඩු. fruit and vegetables කියලා කියන්නේ එළවලු සහ පළතුරු. okay? whole grain bread කියන්නේ පිරිඟු පාන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කීල්ස් වලට ගියාම නැත්තම් කාගීල්ස් වල නම් නැහැ අතරම. කීල්ස් වලට වගේ ගියාම ඒවයි තියෙනවා මේ මොනවාද? වලින් whole grain bread කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ පාන් ගෙඩියනේ. grain කියන්නේ සාමාන්‍ය ධාන්‍ය කියන අදහස. ඊට පස්සේ soap detergent කියලා කියන්නේ ඔය සබන් මොනවාද මේ detergent කියලා කියන්නේ රෙදි හොදන සබන් කුඩු අන්න ඒවටනේ. exercise book කියලා කියන්නේ අපි වැඩ කරන මේ ලියන පොත අභ්‍යාස පොත්. chocolate දන්නවනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත අමාරුම වචන තියෙන්නේ confectionery කියන්නේ රස කැවිලි. සාමාන්‍ය confectionery කියන්නේ ඔය chocolate ඊටකොට toffee හරිද? අන්න ඒ වගේ වට තමයි confectionery කියන්නේ. produce කියන්නේ නිපදුම්. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍ය කීල්ස් එකකට වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් දැකලා ඇති ඒකේ තියෙන hot kitchen කියලා එකක්. hot kitchen කියලා කියන්නේ එවෙලම උණුවෙන් කෑම හදලා දෙන තැන. හරිද? ඒක දෙකට hot kitchen. ඒ කියන්නේ ඒක produce section එකයි. මෙතනින් බලන්න ඔයාලා මොකද produce section එකේ තියෙන්නේ. dairy products කියලා කියන්නේ දියර. dairy products කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දියර කිරි වර්ග. කිරි dairy කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දියරමක් නෙවෙයි. කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. මොනවාද? කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, right? ඊට පස්සේ කිරි ආශ්‍රිත condiments කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මොනවාද අපි මේ මොනවාද මේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් ෆුඩ් වර්ගයක් මොනවාද ඒ කියන්නේ ෆුඩ් අයිති වෙන condiment වර්ග. සාමාන්‍යයෙන් පද වචනින් දෙන්නේ කුණ පහවත් හරි මම සිංහල වචනේ හරියට හොයනවා. household items කියන්නේ ගෙදර ගෘහාශ්‍රිත ද්‍රව්‍ය. කියන්නේ detergent වර්ග, සබන්, stationery කියන්නේ ලිපි ද්‍රව්‍ය, පොත් එහෙම. bakery items කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අද bakery items කියලා කියන්නේ bakery හදන bakery ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. condiments කිව්වම දැන් සාමාන්‍යයෙන් condiments කියන්නේ ආහාර රස ගන්න නෙවෙයි රසකාරක නේද කියන්නේ අපි වල. කුළුබඩු ටීචර්. කුළුබඩු කියන්නේ ස්පීසස් කියන එකනේ. ඒක නෙවෙයි. ස්පීසස් කියන්නේ කුළුබඩු වලට. හරිද? ඊට එහා ගියපු නමක් කියනවා. හරි රසකාරක හරි මොනවා හරි. කුළුබඩු කියන්නේ ස්පීසස් කියන එක. හරි මම chat box එකේ දාන්නම්. හරිම වචනේ කුළුබඩු කියන එක ඊට එහා මේක ඊට එහා තේරුමක් කියන සාමාන්‍ය ස්පීසස්. ඔන්න කුළුබඩු වලට වචන. හරිද? ඕක සාමාන්‍ය condiments කියලා කියන්නේ spices. මෙතන කියන්නේ හොගේ spices. no okay sorry. යකුරක් වැඩිපුර. හරිද මොකද? ඔන්න ඔය ටික මැච් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? confectionery කියන්නේ සාමාන්‍ය රසකාවිලි, produce කියන්නේ නිෂ්පාදන අංශය, dairy products කියන්නේ කිරියාශ්‍රිත නිෂ්පාදන, condiments කියන්නේ රසකාරක. අන්න වැඩ. රසකාරක. හරිද? මොනවා හරි ඔය ආහාර රස ගන්නවන්න අපි දාන්නේ. කුණ පහ, මිරිස් හරි. household items කියන්නේ ගෘහාශ්‍රිත සබන් ඔය වගේ දේවල්. stationery කියන්නේ ඔයාලගේ ලිපි පොත්. හරි? අන්න ඒ වගේ. ඔය bakery කියන්නේ bakery items. ඔක කරන් ඉන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ pausing at the commas. comma හරියට යොදා ගන්න activity pause කියනවා. punctuation mark ඊළඟ සතිය අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් විරාම ලක්ෂණ. හරි? ඔය ටික කරන් එන්න කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න මේකට
මම මගේ නම්බර් එක දාන්නම් මේ chat එකේ. මට මැසේජ් එකක් දාන්න ටීචර් මම මේ ළමයා ක්ලාස් එක දාලා අප්ලෝඩ් කරා කියලා. හරි? WhatsApp ඉන්නවා නම්බර් එක. හරිද? වෙන මුකුත් දේවල් නෙවි. තමත් එක්ක අප්ලෝඩ් කරපු දවස දාන්න homework. හරි? මුකුත් දෙන්න එපා. Just only for that one. හරිද? Okay. හරි. ඒක පුළුවන් නේද දැන් කරන්න? අපි යමු පාඩමට අපේ. වෙලාව 10යි. සංඛ්‍යා නාමය. Prepositions. ළමයි මතකද prepositions? විපාක පද? ඔව්. මේ හරියට පාලනය ගැන කතා කරානේ, ඩිරෙක්ෂන් ගැන කතා කරා නේද? ගැන කතා කරන්නේ. කො ටීචර් ඇහෙන්නේ කො ගැන කතා කරාද? for use of for දැන් ඇහෙනවනේ? ඔව් ටීචර් අපි for ගැන කතා කරාද? නෑ. නැහැ of කතා කරා නේද? ඔව්. ඕ මම use of for දාගන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද? බලමු for. I made this bookmark for mom. මම මේ bookmark එක හැදුවා අම්ම වෙනුවෙන්. Is there a room for me on this seat? මට මේ කාමරේ මොනවා හරි මේ seat එකක් තියනවාද? I would like a new computer for Christmas. We are going downtown for a meeting. I made this gift for my mother. Is there a place for me on this seat? I would like a new laptop for next week. මොකද්ද මේ කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කෝ කියන එකේ තේරුම සඳහා කියලා. වෙනුවෙන් සඳහා. සාමාන්‍යයෙන් හරිම වචනේ පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් නම් behalf කියනවා. හරිද? හැබැයි මෙතන සඳහා කියනකොට for. දැන් උදාහරණයක් බලන්න පුතේ I made this bookmark. මේ bookmark එක මම හැදුවේ අම්මා වෙනුවෙන්. I made this bookmark for mom. හරිද? මෙතන for කියන එක යොදාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සඳහා වෙනුවෙන් කියන එක. හරිද? Is there a room for me on this seat? Is there a room for me on this seat? මේ සීට් එකේ මට කාමරයක් තියෙනවා. Is there a room? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ට්‍රේන් එකේ යනකොට එහෙම අපිට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ I would like a new computer for Christmas. මම කැමතියි ඇත්තටම අලුත් ලැප්ටොප් එකක් මේ ක්‍රිස්මස් එකේ. මට ක්‍රිස්මස් වෙනුවෙන් අලුත් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න මම කැමතියි. අන්න ඒ වගේ. We are going downtown to meeting. I made this gift for my mother. We are going downtown. අපි downtown කියන යනවලු meeting එකක් සඳහා බලන්න සඳහා වෙනුවෙන් I made this gift for my mother. මම මේ gift එක හැදුවේ මගේ අම්මා වෙනුවෙන්. Is there a place for me on this seat? මේ තැන මට ඉඩක් තියෙනවද? මා සඳහා ඉඩක් තියෙනවද? I would like a new laptop for next year. මම කැමතියිලු අලුත් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ. හරිද? එතකොට මෙතන මේ හැම තැනම for දාලා තියෙන්නේ මොකකටද? Why do we use for? Yes. මේ for දාන්නේ මොන වගේ තැන් වලටද? සඳහා වෙනුවෙන් කියන එක. හරිද? ලියා ගන්න usage of for කියලා දාලා for කියන එක ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා usage of for. හරිද?
ඊට පස්සේ ලියා ගන්න වියට්නාම් කවුද වියට්නාම් 2 මේ ටික ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා මේ වාක්‍ය ටික නෑ නෑ finish teacher ෆිනිෂ් ඔයාලගේ කවුරු හරි ඉන්නවද අයියලා අක්කලා මේ පාර O levels ලියන නෑ හරි එහෙනම් ලියා ගන්න usage of for යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනුවෙන් සඳහා යන අර්ථය ඇතිව වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනුවෙන් සඳහා යන අර්ථය ලබා දීමට හිතමාර්ථයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට පෝයොදා ගනී පුතේ. තේරුණා නේද? යම් කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් සඳහා යන අර්ථයෙන් වාක්‍ය ප්‍රකාශ කිරීමට පෝයොදා ගනී. හරිද? හරිද පුතේ? yes හරි මේ තේරුම් ලියා ගන්න ඕනද? මෙතන I made this bookmark for mom කියන්නේ මම අම්මා වෙනුවෙන් මේ bookmark එක හැදුවා. මම අම්මා සඳහා මේ bookmark එක හැදුවා. අන්න ඒ වගේ තේරුම්. හරිද?
මං හිතන්නේ මෙතන තියෙන හරියම සරල ටිකක් ඔයාලට තේරුම් ගන්න එහෙම අවස්ථාවයක්. මොකද සිංහල ලියන්න අවශ්‍යයිද? කොහමද? ඔව්. හරි. I made this bookmark for mom. මම මේ bookmark දාන්න ඕනේ නේ. bookmark එක හැදුවේ අම්මා වෙනුවෙන්. කවුරු හරි 11 වසරේ හරි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එච්චරම වැඩි හිටියෙක් හරිද ඔයාලගේ කවුරු හරි අම්මලා තාත්තලා කියාගෙන අයියලා කෙනෙක් කැම්පස් යන්න ඉනක්කලා අයියලා උනත් කමක් නැහැ කියන්න සිලෝන් බිස්නස් ස්කූල් එකේ දිලුෂ් සර්ව කන්ටැක්ට් කරන්න කියලා මොකද අපි පටන් ගන්නවා ළඟදීම ඇඩල්ට් ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් කෝස් එකක් හරිද වැඩි හිටියන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මාස 4ක් ගොඩක් නොදන්න දේවල් හදාගන්න ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම තමයි ගොඩක්ම හරිද ඒකට ඔයාලා දාන්න හරි කැම්පස් යන ඉනක්කලා අයියලා නෝනා මගේ නම්බර් එක හරි මම දුන්නා කතා කරන්න කියන්නේ ඒකට අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හරිද හරි ඒ පණිවිඩෙත් එක්කම අපි කතා කරමු with ගැන with කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ සමග හරිද he found snail with a hammer මේ with ලියන්න එපා usage of with topic එක ලියාගන්න කමක් නැහැ යම් කිසි කෙනෙක් සමග යන අර්ථයත් එක්ක කතා කරන්න with යොදා ගන්න හරිද සමග උදාහරණ පළවෙනි එක he found snail with a hammer nail කියන්නේ මොනවද සාමාන්‍යයෙන් nails නියපොතු ඔව් නියපොතු දැන් මේකේ නියපොතු ගත්තොත් තේරුම ඔහු නියපොතු වල සමග නියපොතු වලට මිටියෙන් ගැහුවලු නියපොතු පිටිර තියලා මේ මිටියෙන් තට්ටුවක් දා ඒ කියන්නේ ගහලා නෑ ඔයා කියපු උත්තරේ හරි පුතේ ඕවට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලදී homophones කියලා homophones කියලා කියන්නේ එකම හරිද අකුරු එකම ස්පෙලිං හැබැයි තේරුම් දෙකක් පුතේ මෙතන nails කියන්නේ ඇන එක හොඳ ඒවා කියපු හැටි මොකද ඒ වචනෙට කියන්නේ homophone ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඈ එකම වචන එකම අකුරු හැබැයි තේරුම වෙනස් සිංහලෙනුත් තියෙනවානේ උදාහරණයක් විදිහට මම මේ සිංහල තේරුම හරි මම A levels වලට logic කරා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් හරිද එතකොට මගේ සර් කියපු ලස්සන කතාවක් තියෙනවා සිංහලෙන් එකක් කිව්වේ පවුල පන්සලට බාර දෙන්න හරිද පවුල දැන් ඔන්න එක දානේ කියන්නේ හාමුදුරනේ දානේ දෙනවනේ හාමුදුරනේ දාන දෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් එතකොට එක එක ප්‍රදේශ වලට එක එක විවහාර තියෙනවානේ දැන් උදාහරණ දකුණේ අය කතා කරන්නේ ඔහේ හරිද මොකෝ මක්කේ ඔහොමනේ කතා කරන්නේ එතකොට මොනරාගල පැත්තේ සව එක විදියක් නේ තව මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා බදුල්ලේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ බත් කෑවද කියලානේ අහන්නේ නේ කොළඹ නම් අහන්නේ බත් කෑවද එතකොට දකුණේ බත් කෑවයි අරගොල්ලෝ අහන්නේ ඔය බත් කෑවා ඒ කියන්නේ බත් අපි කිව්වනේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට සාමාන්‍යයෙන් කෑවද කෑවයි කියලා අහනනේ අරගොල්ලෝ අහන්නේ ඔය බත් කෑවා ඔය කියන්නේ නැහැ ඒ හලෝ ඔයා බත් කෑවා අන්න එහෙම වාර ප්‍රශ්නාර්ථේ නැහැ දැන් අපි නිකන් කෑවා ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ තව මම කැම්පස් එකට ගිහපු මුල් දවසේ දැන් අපේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම ඉන්නේ කොළඹ අපි මාළු වලට කියන්නේ මාළු කියලානේ හරිද මොනවා හරි බල මාළු හරි මොනවා හරි අරගොල්ලෝ බදුල්ලේ අය හැම බදුල්ලේ කුරුණෑගල පැත්ත දැන් ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ හැම එකටම මම අද මාළු 5ක් එක්ක බත් ගෙනාවා කියලා. දැන් මම දන්නේ නැහැ පළවෙනි දවසේ මාළු 5ක්ම මම හිතුවා අප්පා. ඉස්සෝ දැල්ලෝ මොනවද මාළු වර්ග 5ක් කියලා. බැලි නම් එළවලු වලට තමයි ඒගොල්ලෝ මාළු කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මාළු කියලා කියන්නේ මේ බල මාළු හරි මොනවා හරි මූදේ මාළුනේ. අරගොල්ලෝ හැම දෙයකටම අල මාළුව, ගෝව මාළුව ඔක්කොම මාළු. ඉතින් එක එක ප්‍රදේශ වලට හරි ওই භාෂාව ඉගෙන ගන්නට හරි ෆනි. හරිද? ඉතින් දැන් හාමුදුර මම කියන්නේ කියලා හෝමෝෆෝන්ස් වලට උදාහරණයක් කිව්වලු මේ පවුල පන්සලට කියන්නේ පවුල කියන්නේ පාංශු කූලේ. නේ සෝරි පාංශු කූලේ නෙවෙයි. මේ දැන් පවුල කියලා සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ මගේ පවුලත් එක්ක මම දාවේ පවුල කියන්නේ වයිෆ්ටනේ බිරිඳ හරිද? පවුල කියන්නේ මේ කියන්නේ දානෙටලු. ඔව් දානේ හරි මොකක් හරි. පවුල පන්සලට බාර දෙන්න. එතකොට හාමුදුරෝ ගැන අර මිනිස්සුන්ට මොන වගේ දෙයක් හිතෙන්නේ නැද්ද? පවුල කියන්නේ ගෑනු මිනිස්සයා පන්සලට බාර දෙන්න කියලා. ඔක්නේ හරි
පොඩි මේ ඔක තව හරියට ෆනි දේවල් තියෙනවා මම මෙතන කියන්න වෙලාව මදි. හරිද? මේ තව මොකද්ද? හරි ලස්සන එක්සැම්පල් එකක් දීලා තිබ්බා මේ මල පහ හරි මොකක් හරි ඔන්න ඔහොම මොකක් හරි එකකට උන මතක නෑ මම මතක් වුණලා කියන්න. හරි? ඒ වගේ අර වචනත් එක්ක අන්න ඒකයි මම කිව්වේ nails කියන්නේ මෙතන ඇන. හරිද? mix the flour with water. flour මොකද ළමයි flour කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා හම්බුණා වචනේ. අහගෙන හිටියනම් මට හිටි අන්න හරි. පාන් පිටිත් එක වතුර මිශ්‍ර කරන්න කියලා කියන්නේ mix the flour with water. She painted the picture with her paints. She painted the picture. She painted the picture කියලා කියන්නේ එයා පින්තූරේ පාට කළාලු with her new paints. ඇගේ අලුත් පාට වර්ණ සමග. Would you like to come with us to the cinema? Would you like to? ඔයා කැමතිද එන්න with us අපි සමග සිනමා කියන චිත්‍රපටයක් බලන්න යන්න. I can do difficult problem with the help from mom. මට අමාරු ප්‍රශ්න මගේ අම්මගේ උදව් ඇතුව කරන්න පුළුවන්. With who is the man with the beard? Raula සමග with the beard කියන්නේ Raula එක්ක. Raula සමග හිටපු මිනිස්සයා කවුද? ඒතර මෙතන ඔයාලට පේනවා හැමතැනම with වල අමුතු තේරුමක් නැහැ. සමග කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. මම නෝට් එකක් දුන්නද usage of with කියලා? සමග යොදා ගන්නවා කියලා? නෑ ටීචර්. ලියා ගන්න. with ප්‍රධාන නෙමෙයි සමග යන අදහස දීමට සමග යන අදහස දීමට හරිද සමග යන අදහස දීමට with යොදා ගනී. හරිද? Dr. Jairam message. මොකද පුතේ? හරි ටීචර්. හරි. මේ ටික ලියා ගන්නකෝ. හරිද? ඔන්න මම අද වැඩ දුන්නා. වැඩ දුන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. ඔයාලා මේ මගේ නම්බර එක තියෙනවනේ.
Finish, teacher. Finish. Then number. Over. Okay. හරි අපි තේරුම ලියා ගමුද? He pounds nail with a hammer. ඔහු මිටියක් සමගින් ඇනවලට ගැසුවා. එතන මිටියක් සමග කියන එකයි. හරිද? Mix flour with water. පිටි ජලය සමග මිශ්‍ර කරන්න. අන්න එතන පිටි ජලය සමග මිශ්‍ර කරන්න. ඊට පස්සේ she painted the picture with her new paints. She painted the picture. ඇය ඇගේ අලුත් paints වලින් චිත්‍රය paint කරන්න. ඒ වගේ තේරුමක්. Okay. She painted the picture with her new paints. ඇය ඇගේ අලුත් වර්ණ සමග චිත්‍රය පාට කරා. Would you like to come with me us to the cinema? ඔබ කැමතිද අපිත් සමග? ඔබ කැමතිද අපිත් සමග? ඔබ කැමතිද අපිත් සමග? ඔබ කැමතිද අපිත් සමග චිත්‍රපටයක් නැරඹීමට යන්න? චිත්‍රපටයක් නැරඹීමට යන්න. Okay. Okay. Okay, teacher. I can do difficult problems with help from mom. මට අම්මගේ උදව් ඇතිව. මට අම්මගේ උදව් ඇතිව අනේ අර දරුවා ගියානේ. කවුද මේ? දිල්ෂාන් කට්ටුනා. මට අම්මගේ උදව් එහෙම නැත්නම් සහාය ඇතිව අමාරු ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. අමාරු ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. Okay. Next one. Who is the man with the beard? Beard කියන්නේ පුතේ උඩු රැවුල. යටි රැවුලට කියන්නේ මුස්තාච් කියලා. උඩු රැවුල සහිත පුද්ගලයා කවුද? අන්න ඒ වගේ තේරුමක්. හරි? Okay. එහෙනම් කොයි දවසක කවුරක්වත් පන්සල් ගියේ නැද්ද අද? නෑ වැඩ. නේ පන්සල් යන්නෙත් නැහැ. පන්සල් යන්න. යන්න එපා. පන්සල් විතරයි අපි එක දවසයි පන්සලට යන්නේ නේ. අපි විතරයි හැම බෞද්ධය විතර. මොකද
පල්ලි යන මිනිස්සු හැමදාම මුස්ලිම් පල්ලි යන අය සිකුරාදට පල්ලි යනවා. එතකොට ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු හැමදාම යනවා ඉරිදට ඒගොල්ලොන්ගේ චර්ච්. අපි බෞද්ධ විදියට අපි විතරයි පොයටත් පන්සල් යන්නේ නැහැ ගොඩක් අය මන් දන්නවා. අද නම් ක්ලාස් ඉවරනේ. හරි අපි බලමු අනිත් පොය දවසක් ආවොත් නිවාඩුවක් දෙන්න. හරි ළමයි එහෙනම් good night everyone. Do your homework. මගේ නම්බර් එක සේව් කරගෙන ඉන්න මම දැන් නැත්තේ මේ මැසේජ් එකක් දාන්න නම්බර එකට යවන්න එපා හොඳේ. මේ ෆොටෝස් ගහලා අරගේ අප්ලෝඩ් කරා කියලා මට හරි දිනුෂ් සර්ට හරි මැසේජ් එක දෙන්න. ඒකට මම බලන්න. හරි මම බලනවා සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් විතර. තව වැදගත් දේ තමයි ඔයාලගේ කවුරු හරි O levels ලියන්න මේ දැන් ඊළඟ තව මාසයයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉන්න අක්කලා අයියලා ඉන්නවා නම් අපි රිවිෂන් එකක් කරනවා. හරිද? මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒකයි දිනුෂ් සර්තුයි අපි එකතු වෙලා වැඩිහිටියන්ට පුතේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් කරනවා. හරිද? කෝස් එකක් විදිහට යන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතාව වාදනය කරලා ජොබ් කරන කැම්පස් යන්න ඉන්නවා. දාන්න අක්කලා අයියලා ඉන්නවා නම් පණිවිඩය දෙන්න. මට හරි කෝල් එකක් දෙන්න විස්තර දැනගන්න. Thank you for joining class today. Okay, see you on next month. ඊළඟ මාසේ. Okay, good night. Good night, teacher. Good night, madam.